دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ میرا کو کیوں نہیں بلا رہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ؟ میرا موٹی اتنی ہوئی ہے، اسے کیا بلائے؟ نہیں، اپنے آپ کو فٹ کرو، سلیم سمارٹ جس طرح پہلے تھی، جس طرح میرا ہے اس طرح کرو۔ وہ تو ذکر وہ میرا انج دی ہوئی ہے۔ کیا کریں ڈاکٹر صاحبہ، مہنگی آئس کریم ہوتی۔ انہوں اگر آپ کو بس ٹائم ہو تو آپ اور میں پروفیسر صاحب سے کلاس لیں۔ میرا تو تقریباً 8-10 سال کا تعلق ہے۔ کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ہم گاڑی میں تک آج بھی ہم گاڑی میں تک دن آتے ہیں۔ السلام علیکم، خبر ہاتھ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے شاہی دربار سے۔ حد ادب گستاخ۔ پوچھی کیا کرو بادشاہ سلامت ہے، حد ادب۔ لیکن آپ نے گستاخ کہا کس کو ہے؟ ساڑی ضرورت ایسی قسم کیسے ہے؟ شروع اسی کریا کرو، نام مولا چلتے ہیں دربار کی طرف۔ اور جو کچھ تم کرتے جا رہے ہو، جعلی حکمران، جعلی حکومت، جی 2 نمبری نہیں 9 نمبری کر رہے ہو، پھر کہتے ہو ہماری جرت۔ ہاں جی، تم نے تو وہ کچھ کر دیا ہے جو سوچ بھی نہیں کو سکتا، اور ابھی گستاخ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اور گستاخ ہمیں کہہ۔ ہم نے کیا ایسی بات کی ہے کہ آپ خفا ہو رہے ہیں؟ اور تم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ افسوس کہ 48% مہنگائی ہو چکی ہے، جی اور راتوں رات اوور نائٹ جس کو کہتے ہیں قانون سازی کر کے اپنے حق میں سارا کچھ کروا لیتے ہیں۔ آپ باقاعدہ بے شرمی کا ارتکاب کر رہے ہیں بادشاہ سلامت۔ دیکھیے پھر ہاں نہیں دیکھ تو ہم رہے، ڈھیٹ ہو گئے آپ کا ڈھٹائی بٹن آن ہو چکا ہے، اب آپ کو لتھی چڑی، پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو اکا ہی نہیں ہے۔ شکیل صاحب اب آپ نہیں بولتے، پہلے بہت بڑھ بڑھ کے بولا کرتے تھے ان کے حق میں، تو اب نہیں دیکھ رہے آپ سب کچھ؟ میں دیکھ رہا ہوں جی، اور شرمندگی کا باعث بھی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ جی بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ کیا کہنے جون ایلیا صاحب، وڈی دنیا، ان کے ہاتھ ہی نہیں لاج۔ وہ ٹھڈ بٹا ہے۔ سنگلی سبحانی، آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت ہے۔ ڈائٹنگ کی ضرورت تو ہے، اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ملکہ خوشحال ہے، کیا کہنا ہم نے ملکہ کو خوش رکھا ہے۔ قوم کا اتنا برا حال ہے، یہ کیسے خوشحال ہے؟ جنی دیر تک اقتدار چنے قوم دا کوئی برا حال نہیں۔ انٹھ ڈور پروگرام، پیسے منگنے لوگوں کو، اگلیاں نوں سینے نہیں وکھاؤنے کہ میں فلانا لیڈر ہاں، ایتھے مانگت پروگرام ہے۔ جس کنڈیشن میں ہمیں حکومت سونپی گئی، اگر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ آپ نے حکومت لی کیوں؟ اتنی خوفناک اپوائنٹمنٹ ہو جاتی کہ ہم لکیر پیٹتے رہ جاتے۔ دیکھا نا، اصل رولا یہ تھا جی سر، اس اپوائنٹمنٹ کو، اور کچھ فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایک دفعہ جو آدمی اس عہدے پہ پہنچ جاتا ہے وہ پھر اپنا آدمی ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ یس وہ اپنا آپ دیکھتا ہے۔ یس، یہ تو چھڈن لگے سی حکومت، تو پھر ٹیلی فون کرا کے اگلے نے پھر پیچ اپ کرایا۔ یہ چھڈو۔ ساری دیو مالائیں ہیں، میں نہیں مانتا۔ نہ انہوں نے حکومت چھوڑنی تھی، نہ ان کا کوئی ارادہ تھا۔ یہ جب تک نکالے نہ گئے یہ نہیں نکلیں گے۔ ہمیں کون نکالے گا؟ پتہ ہے آپ کو، لائی بھی کمپنی ہے اور نکالے گی بھی کمپنی ہے۔ اچھا ہوں دسو کریے گی؟ بیٹھ جائیں نا، بیٹھ کے بات کریں، معذرتیں کریں، پوری قوم کو منائیں، اس کے ساتھ گفت و شنید کریں۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے، جی سر، ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہر ایک کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے۔ خصوصاً ان کے، یس، کیونکہ اتنے ظلم و جبر کر چکے ہیں، انہیں تو ویزا بھی نہیں ملنا باہر کا۔ دسو پہ کی کریے؟ دلے پٹی نے صلح کر لی ہے۔ صلح تو خیر نہ آپ کی ہونی ہے نہ وہ کرے گا، آپ چاہیں گے بھی تو وہ نہیں کرے گا۔ لیکن بہرحال عبداللہ بھٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہاتھ ہولا رکھ کے بات کرے، تلخی ختم کرے۔ یہ جو سنگین نوعیت کی گفتگو ہے نا، اس سے اجتناب کرے۔ اسی ٹینشن نہیں لینی، 2 سال الیکشن نہیں ہونے دینا، اسی جو مرضی ہو جائے۔ آپ کو ایسے مشیروں نہیں مروایا ویسے؟ صرف مشیروں نے ہی نہیں، ان کی اپنی حسرتوں نے، جی سر، اپنی خواہشوں نے، اپنی ادھوری خواہشوں اور ایمبیشنز نے، صرف شیروانی پہننے کا لالچ۔ شیروانی میں کتنے برے لگتے ہیں، دونوں برے لگ رہے ہیں شیروانی۔ کہتے برے لگ رہے ہیں، اسی غریب قوم دے نمائندے ہیں، اسی اے ویکھو پاٹا ہوا خسامہ اللہ دی سو، اے لو یار بات کر لیں دو کسی معزز کو۔ میں کہا لیا بات کریں آپ۔ میں آپ کی بات کر رہا تھا یار، سچ مجھ پتہ ہے چند دن پہلے شہباز شریف نے کیا کیا؟ کیا سر؟ ہاؤس میں تقریر کر رہا ہے، ٹکا کے تنقید عمران خان پہ،
تو سارے ہماری شیم 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 کرتے جا رہے ہیں شہباز شریف کی فیور میں. اسپیکر نے کہا اچھا آپ بیٹھ جائیے تو ایک دم خود ہی بیٹھ گیا. جی سر. ہو گیا آپ کو نہیں کہہ رہا میں انہیں کہہ رہا ہوں. پھر ایک دم کھڑا ہو. لگ رہا تھا جیسے کوئی اسکرپٹڈ مسخرہ پن ہو رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت دفعہ ہوتا ہے. ہمارے شو میں اسی طرح بہت ہوتا ہے. دفعہ ہوتا ہے. جس کو چاہے خدا خراب کرے. ورنہ کبھی پرائم منسٹر نے اس طرح کیا وہ میرا خیال ہے ہمارا شو دیکھتا بہت ہے. ہم معصوم لوگ ہیں, کسی کے کہنے پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. کسی کے کہنے پہ نہ آنا میں تو ہوں تیرا دیوانہ, ہر جہاں کو ہے بتلانا. بیبی بیبی تیری مرضی نہیں چلنی ہو, بیبیا بیبی میری گل کیوں نہیں سن دی. بیٹھو. یہ این جی او سے بیٹھا تھا. آفتاب صاحب مسکروں کو بلائیں. یہ کون ہے؟ مسخرے ان کے علاوہ ہے کوئی؟ اسی بادشاہ ماؤ تو سن مسکرے سمجھ رہے ہو. یہ عالم پناہ ہے. حرکتیں کر رہے ہو عالم پناہوں والی ہیں. ہم نے ملکہ کی کوئی خواہش رد نہیں کی. واقعی بھی مسخرے یہی ہیں. مسکرے حاضر ہوں, مسکرے حاضر ہوں. اچھا یہ جو پیچھے ہے نا نالائق مسخرہ ہے, اسے ناچنا نہیں آتا, اور انہوں دھنکدا بھی نہیں کہنا آ رہا. کچھ بھی کرنا نہیں آتا. کیا ہی مسخرو. حضور اللہ تمہیں دربار میں اس لیے حاضر کیا گیا ہے کہ ملکہ عالیہ نے ہنسنا ہے, اور جگتیں شروع کر دو. 5 جگتاں ایک کو سچ نہ کرنا. یار یہ کام نہ کرنا, بہت ہی مجھے برا لگتا ہے یہ. آپ شروع کرو نا. جی پتے تے نہ لکھیا ہوندا, ایک موٹر سائیکل دے پیچھے بلی پئی ہوندی, کولر نو تالا لایا ہوندا, جُتی نو کنڈی لوائی ہوندی. اچھا انہوں دا قصور نے ملکہ دا سینس آف ہیومر ہی ہے. ملکہ سنڈے یہ خیر ہوے ذرا 2 کو ہور کر. او مرے تو صرف اتنے کھائی کرن آیا, تو کچھ کر. پگانے نو ٹوٹی لائی ہوندی. ملکہ نہیں ہسی. ہاں جب بھی ملکہ نہ ہنسے اس کو جوتے پڑیں گے. اگے ہو جاؤ, تہاڈا کام شروع ہو گیا. بلی نے دکان پائی ہوندی, نہیں ہسی. کر ذرا پکی کر کوئی. ڈبل روٹی چ بمب لایا ہوندا, کر اس طرح دی ایک اور کر. انہاں تو ڈبل روٹی نہیں چڑھنی. ڈبل روٹی تے ویلکم لکھیا ہوندا. بچ گیا بچ کہہ گیا. رہا ڈبل روٹی وگ گئی ہوندی. نہیں ہسی. او سالیا جگتا او کرن دے ہے, کٹ مینوں پین دئی ہے. انہوں کٹ پانی تے تو جگت کر. او نہ تہاڈی مہربانی, اس طرح تے مینوں بہت پہن گئیاں. تم جگت کرو گے. ہائے ہائے توتا شیر مال ہوندا ہے, پھکی ہے نا. گل سن, پتہ کی ادھر والے ہاتھ آئی بول مار تو. بنارسی کھوتا ہوندا, مار اینوں. سالیا ہن تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے نے. پھکی ہے بھی اڈن والا جہاز ہوندا, پھکی ہوں مار اینوں. ہن اگر تسی جگت کیتی اور ملکہ نہ سی تو میں جتیاں دے نال تہاڈا قیمہ بنا دیاں گا. باہ تے پٹی کیتی ہوندی. باں تے پٹی کیتی ہوندی. باں تے پٹی کیتی ہوندی. ادھروں گھیر انہاں نوں. باں تے پٹی. ادھر آ واپس. او کتے گئے نے؟ بھج گئے نے, اور کی ہے. تے تو کس مرض دی دعا. ملکہ ہنس پڑی. ملکہ ہس پئی. پھر ہنساؤ ملکہ کو, پھر ہنساؤ. پھر ساواں چل سدا ہو. واہ یار وہ ہسن تے ڈئی, کی ہو گیا نام مولا. نہیں ابھی چپ ہو جائے گی نا. نہیں چپ تے انہیں ہونا, ساہ بھی تے لین دے انہوں. چل بھئی عالم پناہ جتی بدل لا نام مولا وچ اے وے نا طریقہ یا جگہ بدل مارن والی. اے لے لا مولا عالم. اے ملکہ میری عقل چ سٹ لگی ہے. انہوں نے کہنا ملکہ عالم روال. آج ملکہ خوش ہوئی, ہم بھی خوش ہوئے. آج کھانے میں کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی؟ لو کھانے تو یاد آ گیا. پلوی پٹناگر باہر آ کے بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی ہے. پلوی بھٹناگر کو حاضر کیا جائے. حاضر ہو پلوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اداسی کا عالم نہیں پوچھو گے آج؟ کیوں کیا ہوا؟ یاد آ رہی ہے بہت زیادہ. کس کی؟ جگہ تو دے بیٹھنے کے لیے. استاد تھوڑا کھڑا ہو جائیں. کیا استادہ کیا ہوا پلو؟ یاد آ رہی تھی کیلی امی ٹوٹمل کی. ٹوٹمل. ایک کون صاحب اس نے کا سابق شوہر ٹوڈر مل. ویسے ایک بات ہے پلو, جب آپ نئی شادی کرتی ہیں تو آپ کو پچھلے کی قدر آتی ہے, وہ یاد آتا ہے. اگلا آ کے اتنے ظلم کرتا ہے, اتنے شدت کرتا ہے. ظلم تو ٹھیک ہے, شدت ہے نا, یہ غلط ہے. 1 منٹ وہ کہاں رہ گئے ہیں؟ اے
क्या क्या कहना पड़ता है मुझे, कहाँ रह गए हैं। अल्लाह खैर। ये कौन है? कोई तशद्दुद करने वाली मशीन है। वैसे पल्लवी तेरे ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करने तो पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए था। अच्छा वो यहाँ चक्कर लगा उनका? मैंने बाहर देखा वो बैठे हुए थे उधर वेटिंग रूम में। टोटल माल? हाँ टोटल माल। वो भी बैठा बाहर सिगरेटां फूकी ਜਾਂਦਾ बहुत। आलम पना, क्या बात है? जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करो। बताओ। टोडर मल यहाँ क्या लेने आया है? ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो क्या? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। वो क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। वो बेचारा अपराइट अफसर है ना, यस और बड़ा शानदार अफसर है। जी सर बिल्कुल। रेसिस में है इस वक्त। ਇੰਜ ਦਾ तनक दाड़ा दुम तचकता हचक दाड़ा दुम पचक दाड़ा चकता चकता। टोडर माल को पेश किया जाए। ਟੋਡਰ ਮਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਗਿਆ। वो देखो कैसे शर्मा रही है। इधर आ, तेरा रकीब इधर खड़ा है। बल्कि आप मेरी जिंदगी देखें, ये जो अच्छा लगने लग गया है। टोडर माल जी हुजूर। कैसे आना हुआ? बादशाह सलामत, हमारी एक दरख्वास्त है, आपके दरबार में काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है। पागल तो नहीं आया तू? बेवकूफ जाहिल आदमी। तो फिर की करा बादशाह सलामत, 1,15,000 रुपये मेरी तनख्वाह, जिਵੇਂ बाकी करने ने चुप करके करी जा। ते खर्चा मेरा 1,23,000 है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ मैं 8,000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? रोटी किटा बेटा, रोटी किटा। उनकी आराम से बात सुन लें जरा, ठंडा दिमाग करके। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बात है, देख रहे हो जरा? आज बड़ी दुखी हूँ मैं, बस खामोश हो जाएं आप लोग। मगनिया कुछ सुनाओ। गाना पेश किया जाए। इजाजत है? जी जी जी। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन बहुत अच्छी। गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। मुगनिया को इनाम व कराम से नवाजा जाए। ठीक है, भाने कोई मुल्क पैसे देगा सानू तो फिर ही है ना। आ सऊदीया मुंह लाउन डे है, दुबई वाले वैसे ही नहीं सानू पूछन डे। टोडर मल आलम पना, हमें मईशत की सूरत हाल बताई जाए। बहुत बुरा हाल है आलम पना, बहुत बुरा हाल है। ਅਸੀਂ डिफाल्ट कर गए हैं। ओए किथे डिफॉल्ट कीता ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। सर जी ਅਸੀਂ ਮੰਨ नहीं डे, वैसे कर गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? तुम जानो और ये जाने और रियासत जाने जिसकी सैंक्टिटी की तुमने धजियां बिखेर दी। बादशाह सलामत आप मेरी बात सुनिए। कासा सलामत नहीं है। कासा बलांका गई जान दी मनु। बादशाह सलामत क्या है, आपके कान टून टून करने लग गए हैं, मैंने देखा है। कदी कान टुन टुन कीते ने अपने सामने। ये 1.5 घंटा बोले ना तेरियां 4 क गल्लां समझ आउंदी। तो इसकी इतनी बातें आप बर्दाश्त क्यों कर लेते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ ਇਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। पल्लवी तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरी एलमनी थी बहुत ज्यादा। एलुमनी कहाँ से आई? ये पहली शादी की बात ओ कर रहे हैं? हाँ, वो थॉन सिंह याद आया आपको? बथान से? तो उससे बहुत एलुमनी मिली। ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਜੇ। ओए होए। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा बात पता कि इससे निजात हासिल करके ना मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर टोडर मल आलम पना, तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हरगिज नहीं आलम पना। लौनत तुम्हारी शक्ल पे दफा, मैं थूकती भी नहीं तुम्हारी शक्ल पे, कुत्ते का। कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। उसको बैठने के लिए तो बोले, आप कब से खड़े हैं? वो मेरी जान, मेरी जिंदगी को आपने खड़ा किया हुआ है। इधर बैठ जाइए ना आप, इधर वो मेरी वाली चेयर पे। अब पल्लवी भटनागर, मैं तुम्हें सजा देना चाहता था, लेकिन तुम्हें सजा मिल चुकी है। अपना ना मोटा सा बूथा बंद रखो। और मैंने तुम्हें क्या कहा है? हर बात तुम पे क्यों लगती है? मैं तुम्हें कह सकती हूँ कुछ, बैठ जाओ इधर। मेरा ख्याल तख्त तेरे को रेंट ते दे दे। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਚੱਲਣਾ। हुजूर मुझे इजाजत दें। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। अच्छा टोडर मल थोड़ा टीरा है तुम। इजाजत है। ਚੱਲ ਚੱਲ। मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे
बड़ा पछताओगे। उठ तो इथों। सर प्लीज बताएं हमारी हुकूमत का क्या बनेगा? यार मुझसे क्या पूछते हो? बाकी हम दस दे सर, नहीं दस सकते। तुम्हारे पास अपने ज्योतिषी है ना, उन्हें बुलाओ। नहीं, जोशी फेल हो गए। नहीं, पर मुझसे पूछते हो तो फिर तुम पहले दिन से नाकाम थे। तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी ये थी, तुमने ये हुकूमत कबूल की, अब भुगतो इसे, मजा लो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਜੂਮੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋ ਕੰਮ ਲਵੋ। शाही नजूमी पेश किया जाए। ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਜੂਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਬੇਲੀਆ। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾ। सुना सुना है जहां, ऐसे जाऊं मैं कहां, एक बार मुझे बतला जा। सुना सीखा है जहां, ऐसे जाए कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। शाही नजूमी, आलमपना, हमारी हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं? बिल्कुल कोई खतरा नहीं बादशाह सलामत। वाकई? जी बादशाह सलामत, सिर्फ ਤੁਸੀਂ डिफाल्ट ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲਸੀ ਖਲਾਣੀ? ਸਰ ਕੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਐਲਸੀ ਨਹੀਂ ਖਲਾਣੀ? ओए, अब किस चीज की एलसी? कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता, कोई तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करता, एलसी खुलानी। एलसी जमीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे श्रीलंका, ये रोशनी श्रीलंका, चलता रहे ये कारवां, दिन दिन पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, एलसी जमीन। ਓਏ ਨਜੂਮੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੋ ਲਗਾ? महंगाई की वजह से। सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं, और भी बड़ी वजूहात हैं। और नाले कहने सानू को खतरा ही नहीं गा। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, क्यों? ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ही बड़े हो। ओए, ਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਪਰੇ ਹੋ। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो बात सुनो, इसको क्यों पकड़ रहे हो? ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? Come on, the face of can't. Have a watch together, get till the boss, take your guns. And what's the back out of our Marvin there, Marvin there. You're a fair shit. Again, Marvin there, just come on. Yes, a bit. कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें, और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज का मुल्क है लेबनान, लेबनान जिसको कहते हैं, और इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। इसका मंबा है लबन, दही। लबन, दही। अरबी में तो इसको कहते हैं दूध को ना, लेकिन हिब्रू में जो है और है ना, इसका मतलब वाइट। लबन एक्चुअली अरबी में भी हिब्रू से आया है और इसका मंबा वाइट ही है। इवन लस्सी को लबन कहते हैं, दही को भी, दूध के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पे इसका मतलब वाइट है। वाइट। अच्छा, वहां पर लेबनान नामी पहाड़ है, और एक तो वो कवर्ड भी होता है स्नो से, फिर जो जमीन भी है वो सफेद है। इस बिना पर उसे लबन से लबनान कहते हैं। तो वो वाइट रॉक है? वाइट रॉक नहीं है वो, वाइट यूं समझ लीजिए कैल्शियम मिक्स्ड
मड है, जैसे टर्की में। जैसे टर्की में भी है, जिस तरह वाइट रॉक बीच है। जी हाँ, व्हाट मैं अ वही कहना ब्यूटी लगा इट सी। इज। वाइट रॉक बीच है सारे ਜਿਹੜੇ पत्थर पै रहे उन्होंने आप वाइट कीते कि है ही? नहीं, वो है ही वाइट। कुदरती। और आप देखिए कि उस खास जगह पर जितनी सैंड है वो वाइट है। वाइट वाइट है। है। अच्छा जी, लेबनान मिडिल ईस्ट का इंतहाई छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है। खूबसूरत। 1975 में यहाँ खाना जंगी शुरू हुई, इनकी बदकिस्मती, जिसकी बिना पर इसका हुलिया ही तब्दील हो गया, वरना उससे पहले इसके लिए एक टाइटल इस्तेमाल होता था, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। वाह, गुड। इतना हसीन मुल्क। वाकई बहुत खूबसूरत। ये जी मेडिटेरेनियन के ईस्ट पे वाक़या है, जो मशरकी साहिल है दुनिया के सबसे खूबसूरत समंदर का। कौन सा समंदर है दुनिया का सबसे खूबसूरत? सर ये अभी मैंने नाम लिया, अभी एक लम्हा पहले। वेजिटेरियंस। मेडिटेरियन नहीं है, मेडिटेरेनियन। इसको बहिरा रूम कहते हैं। इसके हमसाए कौन कौन है, कोई आइडिया है? सीरिया जी जी। और इसराइल। इतने धमाका भी हुआ पीछे जाए वही है ना? अक्सर होता रहता है। 75 के बाद इसकी हैत ही बदल गई है, ओए होए। इसकी क्लास चेंज होगी, इसकी कैटेगरी चेंज होगी। बहुत से लोग मुल्क छोड़ के चले गए जी, सिर्फ इसीलिए। बैरूत इसका कैपिटल है। 1920 में ये मुल्क कायम हुआ। 1943 में फ्रांस से इसे आज़ादी हासिल हुई। इसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है। ओनली 60 लाख बंदा। सिर्फ 60 लाख। ऐसे इंतहाई कलील आबादी। लाहौर तो भी थोड़ी। लाहौर से तकरीबन निस्फ समझ ली। कभी मर्दमशुमारी नहीं होती कभी। वैसे हैरान कुन बात है जो उसने मर्दमशुमारी वाली कर दी, कि ये बात इंतहाई सरप्राइजिंग है पूरी दुनिया के लिए कि एक तवील अरसा हुआ इसकी मर्दमशुमारी नहीं हुई, क्योंकि ये इंतहाई स्कैटर्ड मुंतशर माशरा है जहाँ पर 16 छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि हर मजहब हर मसलक यहाँ पर मौजूद। यानी आपका सदर क्रिश्चियन मैरोनाइट है, आपका वजीर आज़म सुन्नी मुसलमान है, आपका स्पीकर शिया मुसलमान है। ये वंड डाली हुई है, तकसीम कर रखी है। ठीक। और शरह खानदगी 95% है, वाह वाह, पढ़े लिखे। 95%। गुड। सो इकोनॉमिकली कैसा है फिर? एक ज़माना था बहुत अच्छा था, फाइनेंशियली बहुत तगड़ा मुल्क था। टूरिज्म बहुत स्ट्रांग था। 2020 में बैंकरप्ट हुआ है लेबनान भी। बैंक्रप्सी फाइल की, डिफॉल्ट कर गया। इसकी बैंकिंग बड़ी लाजवाब थी। देवदार बहुत बड़ा ट्रेडर था, ये देवदार का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। सीडर बेहतरीन लकड़ी, 4-5 हज़ार साल पुरानी। यस। उसका फर्नीचर तो इंतहाई ये जो आपने महल्लात में, असेंबली हॉल्स में, पार्लियामेंट्स में बड़े बड़े दरवाजे देख रखे हैं, सीडर वुड। वो सीडर वुड होती। उनके परचम पर जो दरख्त है ना खूबसूरत सा, yes. वो देवदार का है। यस। रेड के अंदर वाइट के ऊपर ग्रीन है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है ना जी? ये आज नोट किया है वाकई सर। यस। पर कैपिटा सिगरेट कंजम्पशन में लेबनान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क। ओए। हर साल तकरीबन 3,500-4 हज़ार लोग सिगरेट की वजह से लुक्मा अजल बनते हैं। अहम मकामात, ये बात। आबाद नेशनल म्यूजियम ऑफ बैरूत, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। बड़ी बाकमाल जगह है। यू मस्ट गो, अगर आपने जाना हो, अगर आपको जाना नसीब हो, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि मौका मिलने की बात है। मुझे जिस दिन मौका मिले मैंने लेबनान ज़रूर देखना है, बैरूत ज़रूर देखना है। भले से वहाँ जितना मर्जी शोर शराबा, धमाके और इस तरह के मामलात हों। हमारा दोस्त वहाँ ब्याह हुआ है, फर्रुख सोहेल गोइंदी। अरे वाह। We also have a family member from Lebanon. आई हैव अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम इजिप्ट। हमारे एक कज़न ने इजिप्शियन से शादी की थी, बाकमाल खातून। अच्छा जी, एक जगह है बालबक। बालबक एक शहर है, ये कदीम शहरों में से एक है। 10,000 साल पुराने यहाँ पर आसार कदीमा भी हैं। वाओ। और ये रोमन सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपको सारा वो दौर नज़र आता है। अगर आप वहाँ जाएं तो ये बेहतरीन आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। वाह। इसको सूरज का शहर भी कहते हैं। अच्छा जी, बाइबलास ये भी एक शहर है। अरबी में इसको जबैल कहते हैं। बाइबल से या जबल पहाड़ को कहते हैं? आई डोंट नो कि इसकी वजह तस्मिया क्या है। जबल इस पहाड़। तो ये कदीम टीलों का
شہر ٹیلے ہیں یہاں پر، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو. اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ 4 سے 8 ہزار سال پرانا ہے یہ. پھر یہ بندرگاہ ہے ایک جہاں آپ کا دیودار ایکسپورٹ ہوا کرتا تھا، بہت بڑی مارکیٹ تھی. دیودار اور پپائرس. پپائرس وہ چھال ہے درختوں کی، اور وہ دیودار کی ہی چھال ہوتی ہوگی جس کے اوپر لکھا جاتا ہے پیپر از فرام پپائرس. اردو بازار جا کے کہنا پر پائرس دے دیو. تم نے اردو بازار کیا کرنے جانا ہے؟ کاغذ کا کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ؟ اچھا جی، جیٹا گراٹو. ہمارے ہاں تو گراٹو جلیبی ہوتی ہے. گراٹو جلیبی ہے، ابھی شروع ہو چکے ہیں. جیٹا گراٹو ایک جگہ ہے جو لائم سٹون ہے، سارا سفید، ہر چیز اس کی ہے. Must be so beautiful. ویری بیوٹیفل. اور اس کا شمار دنیا کے عجوبوں میں ہوتا ہے. مشاہیر خلیل جبران. ارے واہ، بڑی دنیا. ونڈرفل رائٹر. 1931 میں انتقال ہوا تھا ان کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں. میں سمجھتا ہوں پاولو کوہلو کی ایک زیادہ ریفائنڈ شکل تھے. بڑی روحانیت ہے ان کی تحریروں میں. دا پروفٹ ان کی بڑی لاجواب کتاب. جی. کیانو ریوز. ارے واہ. He was born there. میٹرکس بڑی کمال. سپیڈ. لیکن بیسٹ فلم اس کی جو ہے نا وہ مینشن ہی نہیں ہوتی کہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. واک ان دی کلاؤڈز. اگر نہیں دیکھی تو اندھا دھند فلم ہے، فوراً دیکھیں. ایک سویڈش ایکٹر ہے فارس، وہ بھی یہیں کا جام پال. امل کلونی. جارج کلونی کی بیوی ہے. سلما ہائک. ارے واہ. تمہاری ڈیسپراڈو آ گئی. وہ سلما ہائک کیا کہنا، سلما بہت اچھے. کھابے. عوام تھوڑی کھابے بہت اچھے ہونے. تسی ذرا. جی سر. مناکیش. پہلی ڈش. مناکیش ایک نان ہے. کیا ہوا؟ مناکیش کوئی سٹف نان ہے، کوئی میٹ والا، سادہ نان ہے. میں نے اس کے اوپر پتہ ہے کیا ڈلتا؟ نام مولا دسو نا. جنگلی پودینہ. 3 لاکھ روپے کلو جنگلی پودینہ. باقی ریسٹورنٹاں دے اوتے بمب وج گئے یار. پہلی ڈش ہے. چلو اگے آ. اچھا جی، قطائف. یہ بات نام ہی. قطائف نکلنے کو چنگی چیز. یہ خاص قسم کی مٹھائی ہے. نان سے سیدھا میٹھا درمیان میں. ترتیب ہی نہیں سدی صحیح لڑائی. یہ کھانا جنگی ایس کر کے ہو رہی ہے. جڑی گل ہی نان اور چٹنی سے ہم امریکہ سے لیبنیز کھانے خاص جا کے کھاتے ہیں، اگر وہ لیبنن میں نہیں ہے. دیکھیں جائرو، شاورما. ہاں جی. یہ وہ چیزیں جو اس پورے ریجن کی ہیں، اس لیے یہ کریڈٹ انہیں نہیں دیا جاتا. شیش کباب. یہ تو کباب ہی ہوں گے. ایک ڈش ہی ہے نا سر. یہ گرلڈ ٹکڑے ہیں گوشت کے. یہ بات بھیڑ کا. بکرے سارے سویڈن شفٹ کرتے ہیں. پانا جنگی تے ڈر تو وہ بھی تو نکل گئے سر. اتنے بھیڑاں ہی رہ گئی. یہ جیسے شاشلک ہے نا، یہ اس کا ایک طرح سے متبادل ہے سمجھیے. شیش کباب جو ہے نا، ابلے ہوئے چاول اور ان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قتلے اس کے بھیڑ کے گوشت کے، ایک اپنے انداز میں ان کے پکائے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کو پسند نہیں آئیں گے انشاءاللہ. پھر ہے جناب ہریس. یہ ہریسے سے، ہمارے ہریسے سے آئی ہوگی. یہ گندم ساری رات ابلتی رہتی ہے اور صبح اس کو بمب مار جاتا. ساری رات گندم اپنی بے نوری پہ ابلتی ہے. گندم ابال کے پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی ابال کے سویرے وہ نمون پا کے بیچو. گھگنیاں بن گئی. گھگنیاں بن گئی نا. اب اس میں ڈالیں آپ گوشت چھوٹا. یہ بات بھیڑ کا. بھیڑ اسے پریزیڈنٹ لگی. حضرات we'll take a break. Stay with us. لبنان چ اصل چ جنگ دا خطرہ رہندا نا، بکرے سارے بارڈر تے بھیجے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کے سبب ہر پاکستانی 2,16,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے. یہ مطلب میرا بھائی ہو گیا. کیوں؟ میں 20 کسی اور دا بھی دینا.
बब्बू बेगम के पैसे बच्चों के पैसे ਉਹ ਤੇ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ 2.5 ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ आप तो हैं भी यंग कितने बच्चे हैं माशाल्लाह ਆਈ ਹੈਵ 4 ਬੇਬੀ 4 Babies babies नहीं है, and babies still grow up. counting ਨੋ ਸਟਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੱਲ होया है ये नंबर पार्लियामेंट में पेश किया गया है कि दीज आर द स्टैटिस्टिक्स पहले 1 लाख जब हुआ ना जी तो हम दहल गए थे यार फी कस पर कैपिटा 1 लाख के हम मकरूज हैं और नाक भूं चढ़ाया करते थे फिर अब आकर देखे ना 2.25 लाख पर कैपिटा डॉलर तो अभी भी एक नंबर एक अमाउंट पे नहीं रुक रहा, वो तो बढ़ता चला जा रहा है. Oh, it is still counting. Rest assured के या अल्लाह. by the end of the day you will be somewhere around 500,000. खाकम बदहन लेकिन 500,000 के लिए तैयार हैं. 5 लाख रुपया फी कस पर कैपिटा पर पर्सन. ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ पर कैपिटा में बच्चे नहीं शामिल है तुम्हारे? आपके घर के ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ ਓਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਣ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੌਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ उसी का बैनर है ना वहां पे हर घर से बच्चा निकलेगा. पाकिस्तान के 3% लोगों के पास बाकी 97% लोगों से ज्यादा दौलत है. वाह Just 3%. अच्छा जी कौन कौन सा मुल्क बैंकक्रप्ट हुआ है रिसेंटली? कोई आइडिया है ऑडियंस में से? श्रीलंका. हाँ जी श्रीलंका बेचारा बदनाम भी बहुत हो गया है लेकिन उसके हालात हमसे बेहतर हैं. आज भी हमसे बेहतर है. बाकी आइसलैंड हुआ था, यूरोपीय मुल्क है, मतलब इलाका वही शुमार होता है ऑल्दो मेनलैंड यूरोप नहीं है. मेनलैंड यूरोप में ग्रीस. And I think Pakistan is on the verge. पाकिस्तान हैज एक्चुअली डिफॉल्टेड. ये आप दिल को तसल्ली देते रहते हैं कि वी आर एट द वर्ज ऑफ डिजास्टर. वी आर द डिजास्टर. ऐसे कह के तसल्ली देते रहते हैं, ऐसा है नहीं. अर्जेंटीना अर्जेंटीना वेरी बिग एग्जाम्पल. अर्जेंटीना इज द वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियन एंड वेरी सीरियस माइंडेड पीपल. वेरी सीरियस थिंग. अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं. उनकी करेंसी उनकी करेंसी बेहतर है, उनकी क्रिकेट हमसे बेहतर होगी यार. इससे बढ़कर क्या होगा? गाड़ी उन्होंने अपनी बना ली है खुद. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਣੇ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਰੋੜ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਸਵਾਰ ਪੈਂਦੀ. ये जिन मुल्कों में होती है ना हमीयत, जिन कौमों में वो राइज करती हैं, चाहे हालात जितने भी नामसायद क्यों ना हो. हमारे हालात जो हैं वो अजीबो गरीब. हम तो यहाँ से थे ज़मीन बोस हो गए. 80s में हम इन सब से बेहतर होते थे सारे ममालिक. महमूद सरहदी ने कहा हमने इकबाल का कहा माना और फाकों के हाथों मरते रहे. झुकने वालों ने रफ़तें पाई, हम खुद ही को बुलंद करते रहे. बहुत अच्छे सोचने की बात यह है, देखिए कि जिन ममालिक का आपने जिक्र किया है वो सब आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं. तो आया पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि दोबारा वो उस मकाम पे पहुंच सकते हैं? पाकिस्तान को अगर आपने असेस करना है ना तो इसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तनाजुर में देखा करें. इट इज केपेबल ऑफ डिफीटिंग द एंटायर यूनिवर्स. वाह. एंड इट इज फुली केपेबल ऑफ लूजिंग टू अ महल्ला क्रिकेट ऑल्सो. नासिर हुसैन की बड़ी मशहूर लाइन के 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप, दैट्स पाकिस्तान. महल्ले के साथ भी खिला दो ना तो ये हारने पे आएंगे. तो जिम्बाब्वे से हार गई. एग्जैक्टली. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਬੌਲਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨਾ ਉੜੇਲਾਂ ਜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਵਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਆਉਂਦਾ. भी जमाना ये चुड़ैला जियां किसी को नहीं कह सकते. मैं उनको प्यार से कह रहा हूं. मुझे प्यार से बेगम को कभी कहा प्यार से ही है? जरा कहना तो सही. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਸਾਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ. वो ओकाड़ा से है. वो भी जिम्बाब्वे से ही जिला है. अच्छा जी ऑडियंस से क्वेश्चन वो पीछे मेरे 1 o'clock पे इसकी भी आदत डालें आपस में ना. वो 3 o'clock पे देखो. ये नहीं कहते वो देखो उसको एकदम मुड़ के देखते हैं तो बंदा एम्बेरस होता है. तो उधर देखना नहीं. तुम्हारे 3 o'clock पे एक बंदा देखो आइसक्रीम कैसे खा रहा है. दिस इज हाउ यू एंजॉय. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 o'clock पे ਵੇਖ ਮੈਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ. अस्सलाम वालेकुम सर.
सर मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से शोबा अंग्रेज़ी का तालिब इल्म हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तानी कौम में कोई तामीरी किरदार अदा कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जो कदम कदम पे मुझे फैमिलीज़ मिलती हैं, और अगर 7 समंदर पार एक वालदा भागी भागी हाँपती हुई मेरे पास आई और मेरी गाड़ी आगे रोकी है उसने। दिस हैपेंड इन ऑटवा। मैं शीशा नीचे किया तो कहने लगी कि मेरे बेटे के सर पर हाथ फेर दें। तो इसका मतलब है कि उसे इस बात का एहसास है। फिर जहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो कहते हैं हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए ना होने से बेहतर है कि ये एक इनफॉर्मल मेथड है कि आप कम्युनिकेट करें। और मैं हल्फन कहता हूँ कि जब मैं आके शो में बैठता हूँ तो मैं इस नुक्ता नज़र से नहीं आता कि मैंने यहाँ पे हसास आके बुरा हाल कर देना है। अल्लाह जानता है कि मैं उससे कह के आता हूँ कि मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, मेरी बात में बरकत डालना। वाह। तबलीग सिर्फ दीन की नहीं होती, अच्छाई की भी तबलीग होती है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, मेरा नाम आसिफ है, मैं एडवाइज़र एकेडमी से ताल्लुक़ है। आप वहाँ फैकल्टी में हैं? जी सर, मैनेजमेंट में। अच्छा जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं तो वो कौन से 3 काम होंगे जो सबसे पहले आप करेंगे? मैं इंश्योर करूँगा, वैसे आपने ऑफ द कफ ऐसे ही पूछ लिया, एक ऐसे काम का जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम तो एक वज़ीर आज़म को तैयार कर रहे हैं, उसको तेल शेल लगा के, मालिश वालिश उपटन शुपटन लगा के उसको तैयार कर रहे हैं। तो यकायक आपने ये जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी। तो मैं चाहूँगा कि अपने वज़ीर आज़म से, जाहिर है जो उससे चाहूँगा खुद भी वही करूँगा, सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें कि कानून और इंसाफ सबके लिए यकसां हो। ये बात बिल्कुल। दूसरा, मौक़े सबके लिए यकसां हो। और इन दोनों से ऊपर, ये बातें 2 सानवी हैं, जो तीसरी बात मैं करने लगा हूं वो जोर देने के लिए एंड पे कर रहा था, एक्चुअली वो बात नंबर 1 है। आपकी मोरालिटी जो है ना, आपकी मॉरल ट्रेनिंग, क्योंकि आप मॉरली इस कदर डाउन ट्रॉडन है, आप पाताल में जा चुके हैं मॉरली। फाइनेंस तो ऊपर आ जाता होता है, ये ममालिक जो आज नीचे हैं ऊपर हो जाते हैं, ऊपर हैं वो नीचे चले जाते हैं। मोरालिटी आपकी जाते जाते जाती है, और जब चली जाए नीचे तो फिर बहुत मुश्किल से ऊपर आती है। तो हम बदकिस्मती से पिछले 75 सालों में किसी बदबख्त ने ये सोचा ही नहीं कि चलो मैं और कुछ भी नहीं दे रहा तो कम से कम इतना तो कर लूं कि ये जो मॉरली नीचे जा रही है कौम, ये ठीक रहे। मैं इन 3 चीज़ों को ख़त्म करूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है, कारी साहब पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मैं ये चूँकि ईस्ट अफ्रीका युगांडा से हूँ मैं, और हूँ तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ईस्ट अफ्रीका युगांडा को अपना सेकंड कंट्री कहता हूँ। तो वहाँ पे तबलीग के लिए गया था, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है पाकिस्तानियों को देखता हूँ और भी अदर्स कंट्रीज़ जो हैं उनको भी देखता हूँ, और मैं कंपेयर करता रहता हूँ अपने पाकिस्तानीज़ जितने भी हैं और दूसरे कंट्रीज़ के जितने भी नौजवान हैं, तो उनमें सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो टैलेंट है ये एलिगेंट किस्म का है, लेकिन ये मुंतशिर हुआ है, ये किसी लीडर की तलाश में है। तो आपका विजन क्या बताता है कि हमें कोई ऐसा लीडर मिलेगा कि हमारी सलाहियतें जो हैं वो मुंतशिर होकर ज़ाया ना हो जाए? तो हम लग तो रहा है, अपेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है कि वो एक जगह पे मरकूज कर रहा है इस मुंतशिर कौम को जो शिराजा बिखरा हुआ है। लेकिन मैंने एक दिन बात की थी, 1 साल हो चला है, मुझसे ये सवाल यहाँ से इस फ्लैंक से किया गया था कि जी हालात हमारे ठीक हो भी सकते हैं। तो मैंने एक ही गुजारिश की थी कि हमारे जराइम इतने ज़्यादा हैं कि अगर अल्लाह ताला ने माफ़ ना किया हमें तो फिर भूल जाएं, एक इमरान छोड़ के 50 इमरान आ जाएं, जबकि ऐसे लोग वाकई सदियों में आते हैं। तो कोई ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि हमने नशुक्री की इंतहा की थी। हम बनी इसराइल के करीब करीब हैं, जिस तरह हमने नशुक्री कर रखी है ना, हम पर भी मैं समझता हूँ तमाम हुज्जत वाला वो सिलसिला जो चल रहा है, बस अल्लाह ही माफ़ करे। अगर उसने माफ़ कर दिया तो इमरान छोड़कर आप ठीक कर देंगे हालात को, हम में से कोई उठ के ठीक कर देगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने आ रहे हैं कारी अहमद शहजाद। सरापा खता हूँ, निगाहे करम हो, मैं सबसे
برا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ.